इस धरती के उपर अनेकां धर्म ने, जिमें सनातन है, बुद्ध है, जैन है, जिमें इस्लामिक धर्म ने, इस्लाम है, ईसाई, यहूदी है, पारसी है। ਜਦੋਂ धर्म अनेकां ने तो इनका अर्थ है कि उन्होंने रहबर उस धर्म को शुरू करने वाले भी अनेकां ने। फिर जे रहबर अनेकां होवन तो फिर उन्होंने उपदेश भी अनेकां होंदे ने, ग्रंथ भी वख-वख होंदे ने। जिमें हजरत ईसा आए, उन्होंने बाइबल के राही उपदेश दिता है। हजरत मुहम्मद साहब ने कुरान दियाँ आयतां दे राही उपदेश दिता। कृष्ण जी ने गीता के राही उपदेश दिता है। जिमें असी बानी दे विच पढ़ते हैं, 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश। इत्थे 6 घर के अर्थ है कि 6 शरीर ने, 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश। वो 6 उन्होंने शास्त्र उचारण किए, वख-वख ऋषियां ने एक एक शास्त्र की रचना की और 6 उपदेश उन्होंने विच वख-वख 6 उपदेश ने। और सतगुरु महाराज गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए। इत्थे घर के अर्थ ने कि जिस ग्रंथ दे विच, जिस धार्मिक ग्रंथ दे विच जय कर करते, करते दी कीरती होवे, करते दी वडियाई होवे, सो कर राख वडाई तोहे, ते उस नूं वडियाई देनी चाहिए है, उसकी बनती है वडियाई। हुण धर्म ग्रंथां की जो असी गल करते हैं तो वख-वख धर्मां दे विच कदी पुण्य की गल की गई, किसी दे विच पाप की गल की गई, किसी दे विच कोई उपदेश दिता गया। जिवें असी सतगुरु महाराज जी के बचन पढ़ते हैं, सिमरत शास्त्र पुण्य पाप विचार दे। सिमरतियां ते शास्त्रां नूं पढ़न वाले उनदे विचों केवल ये पढ़ते पे ने कि केड़ा कर्म पुण्य है तो केड़ा पाप है। पर सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं, तत्तै सार ना जानी। तत्ते का अर्थ है कि असल दे विच जो वो कहता पिया है ग्रंथ, वो नहीं मानते, केवल यही विचार करते हैं कि आ काम पाप है, आ पुण्य, आ पाप है, आ पुण्य, बस इस दे विच ही लगे आ। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने कहा कि वेद कतेब जिहड़े इस्लामिक ग्रंथ ने, वेद जिहड़े हिंदुस्तान के एशिया दे विच धर्म होए ने, सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। असल दे विच कहते तुसीं ग्रंथां नूं झूठा कही जांदे हो, चर्चा करी जांदे हो। दक्षिण वाले पश्चिम नूं झूठे ग्रंथ कही जाते हैं, पश्चिम वाले दक्षिण वालिਆਂ नूं कही जाते हैं। सतगुरु महाराज कहते असल दे विच झूठा कौन है? सतगुरु कहते झूठा सो जो ना विचारे, जिहड़ा इन्हां दी विचार नहीं करता। ये है दूसरे धर्मां दा फलसफा। सनातन दे विच 4 वेद रचे गए, 6 शास्त्र रचे गए, 27 सिमरतियां रचियां गईयां, 18 पुराण रचे गए। इस्लामिक धर्म जिहड़े ने उन्हां दे विच कुरान रची गई, बाइबल रची गई, जंबूर रची गए, अंजील रचे गए, अहदनामे लिखे गए। हुण सतगुरु महाराज पातशाह जी के ग्रंथ रचन दे विच ते दूसरे धर्म ग्रंथां दे विच विलखणता की है, फर्क कित्थे है? हजरत मुहम्मद साहब जिस वेले दुनिया दे विच आए, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं सी, अनपढ़ सी। उन्हां दी घर दी खदीजा कहंदी सी, जिस दिन उन्होंने आयतां उचारण कीतियां, कहंदे मुहम्मद ये तेरे बोल नहीं है। हालांकि उम्र दे विच वो 20 साल वड्डी सी मुहम्मद साहब दे। वो कहंदी मुहम्मद ये तेरे बोल नहीं। हजरत मुहम्मद साहब ने कहा सी, सचमुच खदीजा ये मेरे बोल नहीं, ये तो मेरे विचों खुदा बोलदा पिया है। बिल्कुल अनपढ़ बंदा रब किरपा वरती रहबर बनया, इस्लाम धर्म शुरू होया। और जो उपदेश उन्होंने शरीर के राही, मुहम्मद साहब के शरीर के राही प्रगट होया, उन्होंने कहा
ਆਇਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਜ਼ਲ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਵਾਬ ਛੇੜ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਵਾਬ ਵਜਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਕਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਉਚਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਤੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। 1173 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਮੇ ਲਾ ਲੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲੋ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਸਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਨਿਜ ਨਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹ ਸੋ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿਓ ਜਗ ਮਾਹੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਚੀ। 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ 550 ਸਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹੀ 10-15 ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 5-10-15 ਸ਼ਬਦ ਬਸ ਉਹੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਆਖਰਲੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਚੋਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੋਹਾ ਵਾਸ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸੇ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਤ ਮਹਿਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਆ, ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਿਤ ਮਹਿਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੋਥੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੋਥੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਤਿਤ ਮਹਿਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁਆ ਸੋ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੋਗ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਠ ਖਡੂਰੇ ਜੋਤ ਜਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 62 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ 62 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਥੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੇਂ ਨਾਹੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨ ਨਿਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਬਹਿਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਪੱਗ ਖੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗ ਮੇਰੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਨ ਬਾਪੇ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਰਬਾਬੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਮੀਨਿਆਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਨ। ਸਿੱਖ ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਮੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤੀ ਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਖਾਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਦੀਦਾਰ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, ਸਤੀ ਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਖਾਏ, ਸੰਤੋਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਦੀਦਾਰ ਸਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ 6ਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਸੀ ਮਤਲਬ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ, ਪਾਰਸੀ, ਹਿੰਦਵੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਸੀ, ਹਿੰਦਵੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੇ। ਤਿੰਨ ਪੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਨਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਮੀਨਿਆਂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਨਾ ਸੌ ਜਾਣ ਕਿ ਜਨਾ ਖਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ, ਹਰੇਕ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖਰ ਮਾਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ।
ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਆ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੱਕ ਲਿਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਗ ਵਾਈਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਰਾਮਸਰ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਜਿਲਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਕਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀੜ ਲਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਪੀੜਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇਗੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰੇਗੀ, ਉਹ ਅੰਗ ਪੱਤਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਖਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ 1400 1500 1600 ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਗ ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਰ ਛੋਟਾ ਲਿਖੀਏ, ਫਿਰ ਆਕਾਰ ਪੱਤਰੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 1430 ਅੰਗ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 98 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸੁਨੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ,
ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੀ ਚੌਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਰਬਾਬੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਗਾਵੀਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਸੋਧਰ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਖਾਸਨ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਾਦਰਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਕਈ ਪੰਡਤ ਵੀ ਕੱਛ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਪੋਥੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੱਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ, ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਜੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 11ਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 12ਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 13ਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ 14ਵਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਆ।